बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों ਅਤੇ अध्यापक साथियों, ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਥਾਟ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਸੈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਥਾਟ दूसरा इस दे विच आपां पुराने कॉन्सैप्ट्स नूं लैंदे होए नाल ही आपां नवें जिहड़े कॉन्सैप्ट्स जिवें कि तुहानूं पहली स्लाइड दे विच ही हम्बोल्ट जी अते कार्ल रिटर दे फोटोग्राफ्स दिख रहे ने ते इन्हां दे बारे विच आपां जानकारी प्राप्त करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ मौजूदगी हुंदी है, उन्हां दे पाए पूर्णियां ते असी चलदे हां ते जरूर जिंदगी दे विच कोई ना कोई इस तरह दे उस्ताद जिहड़े कि साडी जिंदगी दे विच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखदे हन, उन्हां दे बारे विच जदों सानू पढ़न नू मिलदा है ते साडा मन जिहड़ा है वो प्रसन्न हो जांदा है। असी उन्हां तो कोई सेध लैके जिंदगी दे विच अगे चलते हाँ। सो मेरे ख्याल दे विच तुहानू ये पता चल गया होएगा कि ये मैं किस कंटैक्स दे विच कह रही हाँ। बच्चों, ये सब तो अहम है कि जदों आपां जियोग्राफी नू पढ़ना है ते सानू की पढ़न दी जरूरत है, उहदे बजुर्गां दे बारे विच पढ़न दी जरूरत है। बई जिहड़े विषय नू आपां पढ़न जा रहे हाँ वो विषय दा अतीत किस तरह दा सी, किवें अज दी जड़ा भूगोल है वो किवें जन्म लिया। सो ये तुहाडा पहले जो बहुत ही तुसी इस दे लई तुहानू ईजी जिहा असीं टॉपिक जड़े ने वो दिते ने ते पिछले जड़े पाठ दे विच तुसी कुछ थोड़े जे कॉन्सैप्ट जड़े सन वो मैं दोबारा रिपीट करांगी क्योंकि तुहानू याद हो जान ते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी तुसी तैयारी कर सको। ते बेटे कॉपीज मेरे ख्याल दे विच तुहाडे कोल हन, नाल नाल लिखना है। सो चाहे किताब नहीं है पर किताब दा बदल असी तुहानू इत्थे पढ़ाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। सो जिहड़े नोट्स दे रहे हाँ अध्यापक साथियों, इन्हां नू यकीनी बनाओ कि आपदियां कॉपीज दे उत्ते लिखण। सो ये साडे कोले है नीतिवाद, किहड़े कुछ मूल आधार हुंदे ने बेटे जिन्हां दे उत्ते कोई विषा खड़िया हुंदा है ते समय दे नाल नाल उहदे विच की आंदा जांदा है, बदलाव आउंदा जांदा है। सो ये बदलाव जिहड़ा है ये बाद दे विच आधुनिक भूगोल दा नाम ले लएगा। सो पुराने भूगोल दियां जिहड़ियां लोग सन वो किवें मनदे सन कि भी नीतिवाद किवें पता चल गया, नीति भी जिहड़ी कुदरत है वो बहुत बलवान है। याद रखियो जदों नीति की गल हुई तो तुसी कहोगे नीति दे विच ये कुदरत बहुत बलवान है। और पता की हुंदा सी पुराने समय दे विच मनुख दियां बुनियादी जिहड़ियां जरूरतां सन बच्चों वो पूरियां नहीं सी हुंदियां, मनुख दा दिमाग विकसित नहीं सी ते कुछ लोग उहदे विच ऐ जे होए जिन्हां ने धरती दे एक कोने तो दूसरे कोने नूं लभण दी कोशिश कीती ते लभदे लभदे उन्हां नूं खजाना मिल गया। उन्हां नूं इन्ना भरपूर कुदरत दी दा जिहड़ा खजाना सी वो उन्हां ने साडे रूबरू कीता। ठीक, सो सब तो पहला जिहड़ा कॉन्सैप्ट है जियोग्राफी दे विच वो किहड़ा है, डिटरमिनिज्म। कौन डिटरमिन करदा है? डिटरमिन मतलब निर्धारित करदा है, कौन? कुदरत। समझ गए? सो इनू मेरे ख्याल दे विच इहदा आंसर तुहाडे
इस कॉन्सैप्ट दे नां दे विच जुड़िया है। सो इस करके तुसीं हुण सारिਆਂ ने इस गल नूं याद रखना है भी कुदरत बहुत बलवान है, आदमी नूं अपने हिसाब दे नाल चलाउंदी है। हुण तुसीं ये सोचदे होवोगे भी किवें चलाउंदी, अज दे जमाने दे विच तां इह गल जिहड़ी है थ्योरी है ठीक नहीं है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ देखो, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ਼ਨਖੰਡੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰੂਵੀ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 90%। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਨੇਚਰ ਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਖਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੇਚਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਬੇਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਹਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀਵਾਦ। ਗਾਟ ਇਟ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰੂਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ, ਸੰਭਵਵਾਦ। ਸੰਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ? ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਭਵਵਾਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਅੰਬਰ, ਇਹ ਐਂਬਰ ਪਲੇਸ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਭਵਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
है ना। ये दोनों चीज़ां जदों मनुख ने इस दी काढ़ कड्ढी तां बहुत तेजी दे नाल बेटे मनुख ने वातावरण नूं वरतना शुरू कर दिता। संभावनावां सन, संभावनावां नूं बिना सोचे समझे की कीता, यूज़ कीता। ते अज किहड़ियां प्रॉब्लम्स दे नाल तुसीं जूझ रहे हो। आउण वालियां पीढ़ियां नूं शायद ऑक्सीजन की कमी होवे, होर बहुत सारे जिहड़े ने वातावरणिक चेंजिस हैं वो होण दे नाल साडा जीवन खत्म भी हो सकता है आउण वालियां जनरेशनस दा। तां की होया, इन्वायरमेंट जिहड़ा सी वो डीग्रेड हो गया। इनकलाबी भूगोल। हुण समझो बई सोझी आ गई मनुख दे विच, वरतन भी लग गया चीज़ां नूं। अज दा भूगोल इनकलाबी भूगोल है। अज दा भूगोल इनकलाबी भूगोल किवें आ बे? इनकलाबी दा मतलब है कि जिहड़े संजीदा इशूज हैं अज दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ है। सेहत है, कोई गरीब है कोई अमीर है, क्यों है ऐसी इक्वैलिटी क्यों नहीं है, अज असी ओहदे ते वर्क करते हाँ। सो बेटे ये जिहड़े ने ये तुहाडे कोले सब तो अहम मुद्दा अज दा कि साडी धरती जिस ते रह रहे हाँ पूरी दुनिया दे विच ये प्रोजेक्ट जिहड़ा है जियोग्राफी दे दायरे दे विच आउंदा है कि की पीस जिहड़ी है ਉਹ इस धरती दे उत्ते संभव है, जे नहीं तां किवें बनाउणी है, ये जियोग्राफी दा इनकलाबी मुद्दा है। सो गॉट इट, वट इट्स कॉल्ड रेडिकल जियोग्राफी। हुण असीं ये दो जिहड़े सब तो पहला साडे कोले आपां कीता सी डिटरमिनिज्म। सो डिटरमिनिज्म बेटे जिहड़ा है ओहदा ये जो तुहानूं फोटो इत्थे दिख रही है इहदे विच इन्हां दा नाम एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बहुत पुराना तुहानूं असीं नहीं करवाया, जियोग्राफिकल थॉट दे जिहड़े थिंकर्स सन असीं नहीं डिस्कस कर रहे, पर ये जे इन्हां नूं असीं इन्हां भूगोल दा पितामह मन्निया जांदा है। ये उस समय दे विच इन्हां ने किहड़े कॉन्सैप्ट दे उत्ते विचारधारा इन्हां दी किस तरह दी सी, किहदे उत्ते पहरा दिता, वो की सी, वो की सी अपने कोले डिटरमिनिज्म नीतिवाद। ए बई इन्हां ने जर्मनी फ्रांस तो लैके पूरा साउथ अमेरिका जिहड़ा सी बेटे इन्हां ने घुम्मिया सी। तां कुदरत दे विच वखरेवापन किवें मिलदा है, कित्थे किहड़ी चीज़ है, जियोग्राफिकल लोकेशंस जिहड़ियां ने वो कित्थे कित्थे एग्जिस्ट करदियां ने। सो याद रखना क्वेश्चन आ सकदा है कि एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक नीतिवाद धारा जां धारक सी, तां वो क्यों, उसका मैं तुहानूं रीजन मैनूं लगदा दे दिता है। सो इन्हां दे लाइफ दे बारे विच थोड़ा बहुत इंटरस्टिंग है इन्हां दा। देखो एक व्यक्ति जो है वो किवें इन्ना महान बन सकता है कि जिस दे जो है दुनिया दे विच हुण तक दे सब तो ज़्यादा मील पत्थर इस बंदे ने रखे हर फील्ड दे विच, कल्ली जियोग्राफी दे विच नहीं, ये बहुत सारे फील्ड्स दे नाल जिहड़ा सी ओह रिलेटेड सी। सो इन्हां दा समा काल नोट करो 1769 तो लैके 1859 तक। सो ये तुहाडीआं बुक्स दे विच दिता होएगा। ते उस टाइम दे विच डार्विन जो सन वो इन्हां नूं ऑब्जर्व करते रहंदे सी। इन्हां दियां जिहड़ियां राइटिंग सन ये बहुत सोहना लिखते सन ते उन्हां नूं पढ़दे चार्लस डार्विन वड्डे होए और उन्होंने कहा कि मनुख किवें हौली 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 वो बदलता जा रहा है, पर आधार उन्होंने किस नूं लिया, हम्बोल्ट जी।
ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰੈਵਲਰ ਹੂਐਵਰ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਾਤਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵਰਨਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਹੰਬੋਲਟ ਜਾਰਜ ਸਨ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਜੇਮਸ ਕੁਕ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐ ਕੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਬਰਮੂਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਿਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜੋ ਮੱਧ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬੋਨਾਪਲੈਟ, ਏਮੀ ਬੋਨਾਪਲੈਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਲਿਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ
परमिशन तो बगैर जा नहीं सकते सन ते इस करके उन्हां तो परमिशन लैके समुद्री यात्रावां दे विच सब तो अहम जिहड़ा सा ਉਹ दक्षिणी अमरीका दे बारे विच ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ दक्षिणी अमरीका ਕੰਟੀਨੈਂਟ है और ਇਹ मैक्सीको ਦਾ ਸਾਡਾ पोर्शन ठीक इत्थों लैके सारा एंड तक इस इंसान ने एंडीज दे नाल नाल इस नूं घुम्मिया और इहदियां विच भी उन्हां नूं वातावरणिक जिहड़े कंस्ट्रेंट्स सन इन्हां दियां ਉਹ ਚਾਹੇ रहियां सन ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਨਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲੋ ਐਂਡੀ ਸਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੋ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੋ ਧਰਾਤਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਾਤਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਰੂ ਚਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਐਂਡੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਫਿਰ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਨਿਕੋ ਨਦੀ ਹੈ ਔਰਨਿਕੋ ਨਦੀ ਦਾ ਇਹ 1700 ਮੀਲ ਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕੇਲ ਹੀ presented the map of Orinoco river so ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾਪਿਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਹੰਬੋਲਟ ਜੋ ਸਨ ਹੰਬੋਲਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੇ ਖੜਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੀਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੰਬੋਲਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੰਬੋਲਟ ਕਰੰਟ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਬੋਲਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ that is due to difference in atmospheric pressure ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੰਬੋਲਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
सो मेरे ख्याल दे विच तुसी समझ गए पहली किहड़ी सी दक्षिणी अमरीका ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂਗੋਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬੋਲਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸਮੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਵਾਰਡਡ ਵਰਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮੋਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਸਮੋਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜੀਓਨੋਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਹਨ ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੰਬੋਲਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੰਬੋਲਟ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਬੋਲਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੂਬਹੂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ 100ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੌਨ ਹੰਬੋਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸੋ ਔਰਨਿਕੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖੋਜ 1799 ਤੋਂ 1804 ਇਹ ਬੋਨਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚ ਤੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਾਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰਨਿਕੋ ਦਰਿਆ 1700 ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੀਨ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਚਿੰਬਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ